दर्शन कर रही साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की चल रही लड़ीवार विचारां विच अज अंक नंबर 1068 तो अगे पाठ करना है। मारू राग तीजी पातशाही धन धन गुरु अमरदास जी के उचारण किए हुए 16 के पाठ चल रहे हैं, जिस 24वें 16 के 14 पदियां तक के पाठ पहला हो चुके हैं। अज अगों पाठ करना। सद ही नेड़े दूर न जानो, गुर कै शब्द नजीक पछाणो। बिगसै कमल किरण परगासै, प्रगट कर दिखाया। सद ही नेड़े दूर न जानो, गुर के शब्द नजीक पछाणो। बिगसे कमल किरण परगासे, प्रगट कर दिखाया। सद ही नेड़े, ओ परमात्मा नेड़े, बिल्कुल निकट है। सद ही नेड़े, कदों निकट, कदों है? सद ही, सदीव ही। सद ही नेड़े दूर ना जानो, कहते ने उस परमात्मा नू दूर ना समझो। असी उस परमात्मा नू समझदे हां दूर है। ਉਹ परमात्मा दूर समझ के ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ दूर ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। चलो किधरे दूर लभीए, शायद हरमंदर साहब बैठे हैं, शायद हरिद्वार बैठे हैं, शायद जंगलों विच पहाड़ां ते, शायद किसी उच्चे पहाड़ी ते कोई गुरुद्वारा बनिया, शायद परमात्मा उत्थे जाके लभेगा। गुरु साहब कह रहे हैं सद ही नेड़े, किते नेड़े में, सारियां दे अंदर है, हर घट विच वो परमात्मा मौजूद है। सद ही नेड़े दूर न जानो, ऐ ना समझो कि साडे तो दूर है। देखो यह पंक्ति है, अखर बड़ा कुछ बोल रही हैं, बड़ा कुछ समझा रही हैं। सद ही नेड़े, नेड़े नेड़े तो की भाव, बिल्कुल निकट, अंग संग वसदा। असी दूर समझदे हां, तइयों ते असी अपनी मन दियां करदे हां। असी सोचदे हां परमात्मा शायद नहीं देख रहा, या असी लुका के कुछ इहो जे कर्म करने चाहुंदे हां, जेड़े कर्म जेड़े हैं असी संसार तो लुका के करना चाहुंदे हां। सोचते हैं शायद परमात्मा भी नहीं देख रहा, पर परमात्मा बिल्कुल निकट है। कदी असी ध्यान दईए ना, किसी थां ते असी जाइए, आले दुआले कैमरे लगे होन, सानू पता है कैमरे लगे हैं, कैमरे लगे हैं, साडी चाल, साडी ढाल, साडा उठना बोलना बदल जाएगा। साडा सोचना, असी सोचांगे कि साडी फोटो भी खिंची जा रही है, जो मैं करांगा ते ओ सारी फोटोआं विच कैमरे विच आ जाना है, साडा तरीका बदल जाएगा। क्योंकि फोटो कैमरा लग्या, कैमरा खिंच रहा फोटो। हाँ, असी शायद अगे पिछे जिथे कैमरे नहीं लगे किसी होर तरीके नाल व्यवहार करिए, पर जिथे कैमरे होन साडा व्यवहार भी बदल जाएगा। गुरु साहब वही गल समझा रहे हैं कि ए गल नू समझना करिए, परमात्मा बिल्कुल अंग संग है, हर चीज तेरी मानो रिकॉर्ड हो रही है। मन नू जदों ए भरोसा बन जाए, मन नू जदों ए समझ विच आ जाए कि परमात्मा बिल्कुल निकट होके देख रहा, ते असी फिर जेड़े एवो जे कर्म करते हैं, जेड़े कर्म सानू नहीं करने चाहिए, क्योंकि परमात्मा बिल्कुल निकट होके देख रहा। गावे को वेखे हादरा हदूर, बिल्कुल निकट हाजिर नाजर होके परमात्मा देख रहा। फिर साडे जीवन दी उठन बैठन दी, बोल चाल दी, कार विहार करन दा तरीका बदल जाएगा। गुरु साहब कह रहे हैं सद ही नेड़े, और दूजे पासे यकीन भी दिवा रहे हैं कि सद ही नेड़े, वो परमात्मा हमेशा निकट है। उस ते भरोसा रख, यकीन रख, अपने मन दे विच दृढ़ता लेके आ, गुरु दे बोलां दे उत्ते भरोसा रखना कर। नेड़े जदों नेड़े समझांगे ना, ते भरोसा भी आएगा, अंदरों बल भी उत्पन्न होएगा, बल भी पैदा होएगा, ताकत भी आएगी। उन्हें भी गल चल रही सी कि वैरी की कर रहे हैं, कि वो जी साजिशा कर रहे हैं। गुरु साहब नाल दे नाल समझा रहे हैं, नाल दे नाल जवाब दे रहे हैं। साडे मन दी व्यथा नू मानो
ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਦ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਟਾਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੱਚ ਵੈਸੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਦ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਛਾਣੋ। ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਸਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਟ ਵਸਦਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਛਾਣੋ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਟ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਮਝੀਏ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਵਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਜਾਣੀਏ ਵੀ ਤੇ ਪਛਾਣੀਏ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਛਾਣੋ। ਉਹ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਣਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਗਸੇ ਕਮਲ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਿਗਸੇ ਕਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਵਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਗਸੇ ਕਮਲ, ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਕਮਲ ਬਿਗਸ ਪਏਗਾ, ਖਿੜ ਪਏਗਾ। ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਨ ਵੀ ਮੁਰਝਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਬਿਗਸੇ ਕਮਲ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਨ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਹਿਰਦਾ ਕੌਲ ਖਿੜ ਪਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਐਂ ਸਮਝੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਪਏਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਬਿਗਸੇ ਕਮਲ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਮਿੱਕਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। शायद इकबाल वीर जी दी नेट दी प्रॉब्लम है ते हरविंदर वीर जी इकबाल वीर शायद को-होस्ट भी नहीं दिखा रहे मेरे नाम। तजिंदर जी रीजॉइन किया होना ना। हां हुन हो गया जी जी इकबाल वीर जी। हां जी वाहिगुरु जी का खालसा फतेह वीर जी। सद ही नेड़े दूर ना जान, नेड़े बहुवचन एक वचन है, एक वचन भाव जिहड़ा सद ही नेड़े परमात्मा है जो रमिया होया सर्व व्यापक है, वो नेड़े ही है। दूर ना जानो भाई, ओनू दूर ना समझो।
हाथ पै नेड़े। गुर के शब्द नजीक पछाणो, गुरु दे शब्द दे राही पकड़िया गुर शब्द। क्योंकि हरि परमात्मा नूं मिलन दा इक्को एक वसीला गुरु है। गुरु सानू शब्द दिंदा, शब्द दे राही असीं परमात्मा नूं पकड़ना है, समझना है, हिरदे च वसाउणा है, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜ ਹੂੰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਨਜ਼ੀਕ ਨੇੜ ਹੂੰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਪਛਾਣੋ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਪੰਧ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਕਮ, ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣੀ। ਵਿਕਸੈ ਕਮਲ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਿਕਸੈ ਵਿਕਸਤਾ ਹੈ ਕਮਲ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਤਾ ਹੈ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਫੁੱਲ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਹੈ, ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਵਿਕਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸਦੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਵ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕਮਲ ਜਦੋਂ ਵਿਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ, ਹੁਕਮ, ਗੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਬਾਚ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਲਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਡਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦ ਹੀ ਨੇੜੇ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸਦ ਹੀ ਨੇੜੇ, ਰੱਬ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਈ ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਮਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਊਤਮੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਊਤਮੋ ਭਰਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਪਿਖਰੀ। ਪਿਖਰੀ ਤੇ ਪਾਓ ਦੇਖੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਊਤਮੋ ਭਰਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਪਿਖਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਕਾਇਆ ਸੋਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਮੋਹ ਠਕੋਰੀ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਠੱਗ ਜੱਗ ਕੋ ਠਗੌਰੀ ਲਾਈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਈ ਠਗੌਰੀ ਹਰ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਠਗੌਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਈ ਠਗੌਰੀ ਹਰ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਿਆ। ਤੂੰ ਇਸ ਠੱਗੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਕੀਨੀ, ਕਹੋ ਕੌਣ ਬਿਦ ਤਰੀਏ ਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇ ਠਗੋਰੀ ਪੈਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਕਟੇ ਅਰ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਹੈ ਨਿਕਟੇ ਅਰ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ। ਰੱਬ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵੇ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਕਟੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਦੂਜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵਸਦਾ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇੜਾ ਨੇੜਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਤੇ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਾਹਦਾ? ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਰਿਡਨੈਸ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭੇਦ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਲਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅਦਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਟ ਬੁਝ ਹੈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਿਕਟ ਬੁਝਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਿਕਟ ਬੁਝ ਹੈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ, ਬਿਖ ਸੰਚੈ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਮਾਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਠਗੋਰੀ ਹਰ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਖ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਖੇ ਬਾਚ ਹਰ ਰਾਜ ਸਮਝ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਬਿਖੇ ਬਾਚ ਤੋਂ ਪਾਓ ਬਚ, ਬਿਖੇ ਬਾਚ ਹਰ ਰਾਜ ਸਮਝ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਗਹਿਓ ਨਾ ਰਾਮ ਜਹਾਜ। ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖ ਸੰਚੈ ਨਿਤ ਡਰਤਾ ਫਿਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਿਕਟੇ ਅਰ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਦੇਖੈ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੈਂਡਰਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਟਰਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਟ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਨਿਕਟ ਨਾ ਦੇਖੇ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਦਰਬ ਹਿਰੈ ਮਿਥਿਆ ਕਰ ਖਾਏ। ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਦਰਬ ਹਿਰੈ ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਈ ਠਗੋਰੀ ਹਰ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬੋਲੇ ਕੂੜ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਕਿ ਨਿਕਟ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਰਪਟ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਮਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇੜੇ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਹਰ ਦੂਰ। ਰੱਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਕਰ ਤਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਾਸ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਰੱਬ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉਹ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਇ ਦਾਇਆ। ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਤੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਲੇਖੇ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਖੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਲੇਖੇ ਵਾਟ ਚਲਾਈਏ, ਲੇਖੇ ਸੁਣ ਵੇਖਾਓ, ਲੇਖੇ ਸਾਹ ਲਵਾਈਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰਿਕਾਰਡਡ।
ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਖਵਲਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਮਤਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਉਹ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਲੁਕਾਵੇ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਵੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਦ ਹੀ ਨੇੜੇ, ਰੱਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਜੀਕ ਪਛਾਨੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੀ। ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਲੂਣ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਿੰਝਾਪ ਸਨ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕੌਣ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਆਟਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਲੂਣ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਤ ਹਾਰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਭਰੀ, ਤਬ ਇਸ ਘਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਭਰੀ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਿੰਝਾਪ, ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਸੁਧਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਗਸੈ ਕਮਲ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 90-95% ਬੰਦੇ ਖਰਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹਰ ਜਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਪਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਾਇਨੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਕੌਲ ਫੋੜ ਖਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਗਸੇ ਕਮਲ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗਜਿਆ। ਗਰਜਨਾ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਗਰਜਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਜੰਗਲ ਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੂਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਦ ਹੀ ਨੇੜੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ। ਮਤਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਸਦ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਨੇੜੇ ਔਰ ਦੂਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਔਰ ਦੂਰ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਨ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨਮਤੀ ਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
पर कहा जाता है कि अगर उसनों अपने नेड़े समझना है, उसके नेड़े जाना, कहते ना प्यासा खूह कोल जाएगा, खूह प्यासे कोल नहीं आएगा। तो प्यासा किहड़ा हुंदा, वो मन, वो जिहड़ा मन हैगा, जदों उसमें पता है कि वो अंदर ही वस रहा है, तो शब्द दे राही, उसके ज्ञान दे राही, गुरु दे कंसेप्ट दे राही, उसके हुक्म दे नाम दे राही, फिर वो मन की पहचानता है, किथे चला जाता है, उसके नजदीक चला जाता है, उसके नेड़े चला जाता है, उसके अंग संग महसूस करन लग पैंदा है, पहचानन लग पैंदा है। ही स्टार्ट्स रियलाइजिंग द रियलाइजेशन, एवोल्यूशन, सहज अवस्था, क्योंकि उसने एक दे कोल पहुंच गया। बिकसे कमल किरण प्रगासे, एक कमल दी एक क्वालिटी है कि जदों भी कमल दा फुल पानी दे गंदे पानी विचों निकलदा है, जदों किरण आंदी उदे उत्ते किरण दे पैंदी है, रोशनी पैंदी है, सूरज दे किरण पैंदे ते कमल जिहड़ा हैगा वे ओ खिल उठदा है। इसी तरीके नाल ए जिहड़ा मन सी, जदों उसदे मन दे उपर ज्ञान दी रोशनी, उदे गुणा दी जदों उस मन रूपी दे उपर पैंदा है, ते फिर ओ मन उस किरण, उस चानन, उस ज्ञान दे रूप विच ओ एनलाइटनमेंट विच आ जांदा है। ही गेट्स हिज एवोल्यूशन रियलाइजेशन। हुण प्रगट कर दिखाया, हुण ओ किन दिखांदा है कि मैं आ गया हां, प्रगट कर दिखाया जदों ओ मन खिल जांदा है, एनलाइटनमेंट विच आ जांदा है, टोटली इन एवोल्यूशन, ते फिर ही सास एक्सपीरियंस, ओ एक्सपीरियंस ही दिखांदा है कि उसदी होंद आ गई है। हाँ जी, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਲ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਮਲ ਫਿਰ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਕਮਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਮੁਰਝਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। आपे करता सच्चा सोई, आपे मार जीवाले अवर न कोई, नानक नाम मिलै वड्याई, आप गवाए सुख पाया, आपे करता सच्चा सोई। वो करण करावन वाला परमात्मा, सदा थिर परमात्मा, सच्चा तो की पावे, सदैव रहन वाला, सानू जो दिसदा है वो आज है, कल नहीं होएगा, झूठ है। आप आपे करता सच्चा सोई, ते करण वाला सदा थिर केवल ते केवल परमात्मा है। ते आपे करता करता पाओ करण वाला, आपे करता सच्चा सोई, आपे मार जीवाले अवर ना कोई। वो आप ही अगर शारीरिक मौत तकिए या शारीरिक तल ते जीवन तकिए, मारदा भी परमात्मा है, जीवन देने वाला भी परमात्मा है। आपे मार जीवाले, और असी आत्मक तल ते भी तकना करिए। गुरु दे शब्द दे राही शुभ गुणा दी प्राप्ति करके जी वाले जीवन दे देंदा है, ते मारदा इंज समझ लियो उसदे हुक्म विच ही। जदों असी उसदे शब्द तो दूर हो जाते हैं, उस परमात्मा दे गुणा तो दूर हो जाते हैं, ते आपे मार जीवाले आत्मक तौर ते मर जाना, आत्मक तल ते जी जाना, गुरु दे शब्द दे राही जीवन दी प्राप्ति होंदी है। यह भी उसदे हुक्म विच ही हो रहा है। अवर ना कोई दूजा नहीं है। सारी सृष्टि पै विच पाउन वे सदभाव, पै विच चले लग दरियाओ। सारी सृष्टि, सारा संसार, भावें बाहर दा संसार कह लिए, भावें अंदर दा संसार कह लिए, उहदे हुक्म विच बजिया होया है, ते गुरु दे शब्द विच जुड़िया ही अंदर सानू जीवन दी प्राप्ति होंदी है। नानक नाम मिले वड्याई, आप गवाए सुख पाया। हे नानक नाम मिले वड्याई,
ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸੱਚ ਰੂਪ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਗੁਣ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏ, ਦੀਪਕ ਜਲਾਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਉਸੇ ਪਲ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਿਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀਪਕ ਬੁਲਾਇਆ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਧਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਲਾਈਟ ਔਨ ਹੋਈ, ਉਧਰੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਧੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅੰਧਿਆਰੇ ਹਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਗਵਾਏ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਤੋਂ ਪਾਓ, ਆਪਾ ਪਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਓ? ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਗਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਪਲ। ਆਪ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਧਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਿਕ ਤਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਾਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਇਧਰੋਂ ਤੂੰ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਿਆ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਤਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤੋਂ ਪਾਵੇ। ਇਧਰੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਗੁਣ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਉਧਰ ਚਾਨਣ ਆਇਆ, ਔਰ ਚਾਨਣ ਆਂਦੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸੱਚਾ सोई, आप ही आपे आप ही करता करता पुरख अकाल पुरख परमेश्वर सच्चा ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ? ਕਰਤੇ ਦਾ। ਸੋਈ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਸੱਚਾ ਕੌਣ? ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ, परमेश्वर आप ही अकाल पुरख करतार, आप ही सच्चा है, सदा कायम रहने वाला है। ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਮਾਰਜ ਵਾਲੇ ਅਵਰਣਾ ਕੋਈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਵਰਣਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਖੇਡ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਈ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
इस खेड दा मालक कोई होर नहीं है। नानक ना मिले वडियाई, हे नानक के नाम दे राही भी ही मिलदी है वडियाई धनता, इस लोक विच भी परलोक विच भी। जिहड़ी धनता है जीव नूं, शाबाशी है जीव नूं, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੋਂ ਹੰਗਤਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਯੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਧਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਿਲਦੀ ਉਸਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਸਦਾ ਹੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੀ ਉਸ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਆ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੁਖ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੰਕ ਨੰਬਰ 672 ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਖਾਵਤ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ ਕੋਈ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਖਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਦ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਮਝੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਹਉਮੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਮਝ ਸਕਨੇ ਆ, ਸਮਝ ਲੈਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਉਹ ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਲੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ਼, ਹੰਕਾਰ ਵਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਮਝ ਬੈਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਹਮ ਕੀਆ, ਹਮ ਕरेंगे। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰਿਆ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀ, ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀ। ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੱਛਮ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਉਹ ਸਦੀਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਆਰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਕੜੀਏ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੜੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਪ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਵਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਾ ਸਕੇ ਬਿਨ ਹਰ ਕਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਿਉਂਤ ਕੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਿਬੇੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
वो अन्याय नहीं करता, लेकिन वो सारा कुछ है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਵਾਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾਇਦ ਕੜਈਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੜੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ, तो ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਵਾਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾਇਦ ਕੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੋ ਕੜੀਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਕੜੀਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ, ਤੋ ਕੜੀਏ ਜੇ ਵਿਸਰੇ ਨਰ ਹਰ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੜਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੜਨਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਰੱਬ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੋ ਕੜੀਏ ਜੇ ਦੂਜਾ ਭਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਭਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਪਾਏ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਕੜੀਏ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੜੀਏ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਦੀਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो बाकी कई न जो कहते भी पोयम कह लो या भी गजल जी होंगी, कहते भी जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, भी वड्डे वड्डे जिहड़े ना वो चले गए इत्थों दी। लेकिन रब दे प्रथाएं जो गुरु गल करते हैं ना, कहते नहीं वो हमेशा सदी होने वाला है। कहते आपे मार जिवाला अवर ना कोई। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾएं ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ। ਇਹ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰੇ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੀਵਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੀਵੇ ਲੈ ਸਾਹਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੀਵੇ ਲੈ ਸਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵਾਲੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਗੀ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸਾ, ਫਿਰ ਸਾਹ ਦੀ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਰੱਬ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਤਾਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਰਤਾ ਆਪ ਅਭੁੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਕੁਝ ਦੋ ਬਾਰਾ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬਤੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਜਵਾਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਸਾਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਹੀ ਪਦ, ਸਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਭਰ ਖਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੋਂ 18 ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਹਉਮੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਪਾਓਗੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਰਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਤੋਰੀ ਨਾਮ। ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਗਿਆ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਈਓ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਈਓ ਇੰਨੇ ਡੇਰੇਵਾਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਡੇਰੇ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਡੇਰੇ, ਜਾਂ ਡੇਰੇਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਗੜਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਚੇਲਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਆਸਰੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੈਰੀਡੋਨ ਦਾ, ਕਿ ਸੈਰੀਡੋਨ ਖਾਦੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗਵਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਧੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਖੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ is traveling towards the ocean, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੂੰਦ ਜਦੋਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲਾ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ, ਆਪਾ ਭਾਵ, ਹਉਮੈ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾ ਗਵਾਈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸੁਖ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ। ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਰਜ ਵਾਲੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ,
ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ gets into ਜਿਵਾਲੇ means an enlightenment realization ਦੀ evolution ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਭੂਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ 2 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ 24ਵੇਂ ਸੋਲਹੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਲਹਾ 100% ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਦਰੀ ਭਗਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, what is right, what is wrong। ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਪਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁਗ ਛੱਤੀ ਗੁਬਾਰਾ ਵਾਲਾ, ਅਰਬਤ ਨਰਬਤ ਤੰਦੂਕਾਰਾ ਵਾਲਾ, ਧੁੰਦ ਵਾਲੀ ਫੌਗ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਰਾਜਾ। ਇਹਦੀ ਮਤ ਕੂੜ ਹੈ, ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪੂਜਾ ਬਾਗ भिलाकर डारियो, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ हस्ती सिर जो अंकश है, ऐरण जो सिर दे, मन तन आगे रख के ऊभी सेव करे, यो गुरमुख अपनी वारी है, सब राज सृष्ट का ले। भाजी तुम्हारी जो अंदर की सृष्टि के कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, नानक खाने की बेनती, तू बाज कूड़ो कूड़ होया होया ना, ए ठीक हो सकता है। वो की करता है, सच ता पर जान नहीं हजारी दे सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तोए। कौन, रब या मन अपनी कूड़ उतारदा है। इन्हें जांचना जो जपजी की हुई है, मैं कुड़ियार तो चार बनना चाहता, सारे जपजी का पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी का विस्तार और मैनी आस्पेक्ट्स खुलते जाते हैं। कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तोए, तन किदा, मन दा, अपना अंदर दा मन मैले, सब कुछ मैला वाला तन, और बारला तन तो होता है मन अच्छा न होए। एक बस तू बूझे ता हुए पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। तू जियो बारों दोनों पासों तू गड़बड़ है। सच ता पर जानिए जा सच तेरी प्यार। ये कहंदा माय गॉड, मनु ते ऐ करना चाहिए सी। नाउ सुन मन रहसीए ता पाए मोख दुआर। मोख दुआर किवें मिलदा है? जपजी च असीं पढ़िया, करनी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआर। जदों सतगुर दी मत दा दर दा वेस दा चोला पांदे आ ना, तां मुक्ति दा दर प्राप्त हुंदा है। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧਰਤ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ? ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ। ਰੱਬ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਮੱਤ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ, ਸੰਤ ਮਤਲਬ ਸੱਤ, ਸੱਤ ਮਤਲਬ ਵਰਚੂਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੰਡਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਨਿਜ ਘਰ ਉੱਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਪੰਜ ਭੂ ਆਤਮਾ ਵਸ ਕਰੇ, ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। सतगुरु ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ, ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ, ਸਾਰੀ ਕੂੜ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ।
नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले हुए, जो अपने पल्ले अपने थॉट प्रोसेस विच अपने भांडे विच सच ले लैंदे हन, वो इंज कर पांदे हन। अच्छा, इन्हें रियलाइज कराया कीता जिहड़ी मैनू डीमन थॉट्स वाली प्रॉब्लम बॉदर करदी सी ना, मैं अट्रैक्ट हुंदा सी, वो मेरी माया है, वो मेरे मन की माया है। रब जी ने माया नहीं बनाई। मैं अपने हनेरे कारण सप नू रस्सी समझ रहा, ओ सॉरी रस्सी नू सप समझ रहा। मैं अपने हनेरे कारण लोगों तो डर रहा, मैं अपने हनेरे कारण बैरी बिगाना बनाया होया। मनु एक पिता एक के बारक समझ ही नहीं आती, मैं तेर मेर करदा। मनु बड़े नेगेटिव थॉट्स आंदे सी। हुण 8वें पदे तक आके गए, बाज गुरु है मोह गुबारा, मन की मत फिर डूबे वारो वारा ड्युअलिटी। सतगुर पेटे सच दे, सच नाम मन पाया। ओ माय गॉड, जदों मेरे मन नू निज करदा सच पाया ना, तां मैं इस पासे टुरिया। मैं अपनी नजर नाल मिलाई, अलाइन कीती, नदर करें जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया। मैं अलाइन कीती, मनु पसंद आया तां ही अलाइन कीती, वरना मैं क्या ए बैंक ते बेकार है, मैं इस बैंक दा अकाउंट ही नहीं खुलाना। मनु तो हेरा फेरी वाला काम पसंद है। सो इस बैंक दे अंदर साचा धन गुरमती पाए मिलता है। सच्चा दर सच्चा दरबार, उन्हें अंदर दा सच्चा दरबार लभ रहा। सच्चे से मैं शब्द प्यारा आप अते उहदे अंदर वड़ गया, आत्म तीरथ करन मास महल दे अंदर आ गया। सच्ची धुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माई समाया, उथे ट्यून रहंदा ओदे इंद्रे ज्ञान इंद्रे। घरे अंदर को कर पाए, यही विरला बनन वाला मन, जेड़ा लफज भूआ जी ने वरते ना, विरला बनन वाला। Whosoever दुनिया दे ये 7 अरब बंदे ने ना, 7 अरब दे 7 अरब बंदे विरले बन सकते ने। हाँ, जो सिंसियरली कवे मैं कूड़ियार हाँ, सचियार बनना चाहता, वो अंदर दी वास्ते लभदा है। वो नहीं कहता आसमान ते कोई रब बैठा है उत्तों कृपा करेगा तां सीधे होवांगे। यो कहता अंदर रब जी वसदे ने, नेड़ा है दूर नहीं रे। जल थल मैयल रिया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभु। तेरे अंदर दे जल थल मैयल ये सारे गड़बड़ होए हुए ने, तेरे नेड़े वसदा है। अपने जी जंत फिक्स अप कर, अंदर दी सृष्टि फिक्स अप कर, सब राज सृष्टि का ले हो सकता है, पर मन तन आगे रख के वो भी सेव करे। हंकारी हाथी नू सतगुर अगे रख, अपनी समर्था छड़, तेरी समर्था मन की मत है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ तू अंदर दी सृष्टि नहीं साज सकदा। और जे तेरी अंदर दी सृष्टि कूड़ राजा कूड़ प्रजा बनी ना, तू आप भी दुखी अते बाहरले लोकां नू भी तू दुखी करेगा। आप भी जहमत ते बाहरले लोकां वास्ते तू नरक बना देगा। कहंदे घरे अंदर को घर पाए, गुर के शब्दे सहज पाए, उथे सोग वियोग ना व्यापै, सहजे सहज मैं सहज विच रहिंदा है अते सच दा संग नहीं छड्डदा, कदे वियोग नहीं करदा ते ना कदे ओ किसी हूं गलत काम नू करदा ही नहीं, पछतांदा। दूजे पाए दुष्टा का वासा, उन्हें क्लीयर है मैं मन की मत लई, वाइसिस दा टेक लई, तां फिर जम अंदर आ जांदे ने। पर ये ते महल अंदर आ चुका है, इन्हों सारी मत घरे अंदर मत प्राप्त कर चुका है, गुड़ ते महल प्राप्त कर चुका होया। तो दूजे पाए दुष्टा का वासा भौंदे फिरे वो मोह प्यास। हुण इहदे अंदर दी सृष्टि फिक्स अप करनी, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕੁਸੰਗਤ ਬਹਿ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਮਾਇਆ। ਕੁਸੰਗਤ ਕਰੋ ਨਾ ਵਾਈਸਿਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਮਨ ਇਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲਈ, मन इन्हों समझाता है। आप भी क्लीयर है कि सतगुर बाजों सतगुर की संगत करीदा है। सतगुर निज घर अंदर वसदा रब, रब दा सुनिया सतगुर यूनिवर्सल ट्रुथ। दुनिया के हर बंदे दे अंदर रब वसदा है। सबे घट राम बोले है, और हर बंदे दे अंदर जिहड़ा मैसेज उन्होंने अंदरों आवाज आती है, वो गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग, वो सच दा सुनिया समझ आता है। सतगुर बाजों संगत ना होई, बिन शब्दे पार ना पाए कोई, सहजे सहजे गुण रवै दिन राती ज्योति जोत मिलाया। ये अपनी ओदी थॉट प्रोसेस नू ओदे नाल सूरज किरण मिली, मिक्स हो गया।
ਕਾਇਆ ਬਿਰਖ ਪੰਖੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੁਗ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਸਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਬਿਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੇੜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਪਾਰਜਾਤ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੁਗਦੇ ਨੇ। ਉਡੇ ਨਾ ਮੂਲੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ। ਕਾਇਆ ਸੁਧ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਦਾ, ਮੋਹ ਠਗੋਰੀ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਅਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ, जितने शेर दी क्रूएलिटी वाले, जितने कुत्ते दे भौंकण वाले, जितने आशा तृष्णा दे कुत्ता कुत्तियां जेड़े भौंकदे ने हर वेले नाल रह के चलदा है, वो सारे दा मोह भैड़ी दुर्मत वाली जिहड़ी अटैचमेंट दा जिहदे कारण आप ही ठगाए जा रहे सी ना, उस ठगोरी तो छुट जाते ने। आपे कृपा करे सुखदाता, आपे मिल मिलाया। वननेस विद इनर जिहड़ी विजडम जिन्हों असीं विल दी कॉन्शियस दी आवाज कहंदे आ, सद ही नेड़ा दूर ना जानो। उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਰਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ। ਸਾਦੀ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਜਾਣੋ ਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ऑर्डर कर रहे अपने अंदर दे कि रोम रोम सृष्टि सूरत अद्भुत, सारे जी जन, सारे पेड़ पौधे, सब नू, सारी सृष्टि नू जड़ी कूड़ राजा कूड़ प्रजा बन गई सी ना, उन्हें सब राज सृष्टि का ले रह रहा। हुन सगल सृष्टि को राजा दुखिया नहीं है। गुर का शब्द नजीक पछाणो, वो दूर नहीं है, नेड़े ही रहंदा है। नजीक किथे? अंदर। उन्होंने पछाणो, वो उन्हां दा सुनिया लो, असीं सारे सुखी हो जांदे हां। बिग से कमल, लो जी एक कमल की होया, जदों भी कमल आएगा ना लफज, तां असीं ये समझांगे कमल खिड़दा है चिक्कड़ विच। ਇਹਦਾ मतलब गुरबाणी चिक्कड़ कहंदी है मेरे तृष्णालू ख्यालां दा इकट्ठा कीता होया चिक्कड़। सोई सरवर ढूंढ लो जिथों लब्बी वथ, चिक्कड़ डूबे क्या थी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਦਾ ਚਿੱਕੜ, ਡੁੱਬਦਾ ਦੇ ਉਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਸੁੱਧ ਸਮਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭੈੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਨਿਆ और इनू भी सब समझ आ गया। कमल बिगस गया। विगास की होंदा है? तृष्णा वर्सेस विगास होंदा है संतोख। विगास होंदा है नामे देख नारायण हस्सै। असी वो शब्द दूध पियो गोबिंदे राय पढ़िया सी, ओदी पूरी बुक भी बनी है, सैमीनार कीता होया। संतोख, संतोख का मतलब है हमेशा विगास विच, हमेशा खेड़े विच। संतोख का मतलब है नहीं होंदा मेरिया जरूरतां कर दियां 10 पैसे है पर मैं कमाने 2 पैसे है, मैं रुलदू खुलदू रहना है, इंज नहीं होंदा। संतोख होंदा है भावें तू करोड़ा कमा, जो मर्जी कर, खेड़े च रहा कर, विगास च रहा कर, मन नू संतोखी बनाना। नामे देख नारायण हस्सै। हस्सै दा मतलब विगास, संतोखी अवस्था। बिगसै कमल किरण परगासै। परगासै की प्रगट हो गया, जाहिर नजर आ गया कि ए मन जी जेड़े निजकार अंदर मर जो गए ने, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हारी हुए हो गए ने, गुण के गुणी समावणिया हो गए ने। इन्हां ने वननेस ले ली है, असा भी उत्थे जाना, असी भी उसे मार्ग ते चलना है। प्रगट हो गया। उन्होंने कहते मत मलीन प्रगट पई। लो जी हुण ते चानण हो गया। हनेरा सी ना इहदे इत्थे, गुबार सी, जुग 36 दा गुबार, अरबत नरबत ओ प्रकाश हो गया। हुन बिगसै कमल किरण परगासै, प्रगट कर दिखाया। सारी अंदर दी सृष्टि नूं रियलाइज हो गया है। सारे जी जंत जेड़े अंदर दे जो बोलत है बन मीन पंखेरू, सो हर बिन जापत है नहीं होर, वो सारे दे नाल ट्यून्ड हो जाते ने। ओ वाह, आप तो पहले जम्मू के रास्ते पे चलते थे, जम के पंथ चलते थे, आपने सच को पसंद किया, आपने सच को मान लिया,
आप भी सुखी हो, हम भी सुखी हैं, हम तुम्हारी प्रजा हैं, हम भी सुखी, हमको अपनी नजर के हेठे रखो ना। तुमने जो सतगुरु की नजर ली है ना, हमको उस नजरिए के, उस ग्रेस के नीचे रखो। तुम भी सुखी, राजा भी सुखी, प्रजा भी सुखी। एक गुरु साहब ना लड़ीवार पूरा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਦਾ ਆਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਠੀਕ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾ ਬਾਂਧ भिला कर डारियो। सतगुरु तेरा हंकार क्रोध करेगा, पर सतगुरु ਨੂੰ अंकुश मार के फिक्सअप करेगा। शर्त तेरी यह रहेगी कि तू अपने हंकारी हाथी ਨੂੰ पुटअप कर। पुटअप ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਟੀ ਪਰਬਤ ਖਾਇਆ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੰਬਲਨੈਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੀੜੀ ਵਾਂਗੂ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫਿਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈ ਵੀ ਸੂਰਜ, ਪੈ ਵੀ ਚੰਨ, ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡ ਮੱਟਲ ਪਾਤਾਲ ਠੀਕ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਠੀਕ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਿਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਲੈ, ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਬਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾ ਨਾਲ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪੇ ਮਾਰਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਸਮਝ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਏ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗਮਾਨ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਪਛਾਣੇ ਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤਨ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਥਾਪ ਦਿਆ ਸਭ ਆਪਣਾ, ਇਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜੀਵਾਰ ਲਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮਰਦਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर न हुआ, हमेशा ले जीवा लंदा है। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, ता फिर मरण ना होई, हमेशा ले जीवा लिया। रब इटरनल है, ये इटरनल रब सतगुर दी मत लेके आप इटरनल हो गया। आपे मार, ये आपे कौन है? आखिरी पंक्ति च आप दे पप्पे नू औंकड़ वाला। आपे मार जीवाले अवर ना कोई। सारे ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਜਾਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਈਗੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਅਤੇ ਮਨ ਚੰਟ, ਮਨ ਵਿਲਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖਲਨਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। नानक नाम मिले वड्याई। ओनू ये वड्याई किथों प्राप्त हुई? नाम। नाम की है? निजकार दी मत। निजकार दी मत पहले पदे च नदरी है। निजकार दी मत ओदा कर्म है। निजकार दी मत ओदा फलसफा है। निजकार दी मत रब जी दा कॉन्सेप्ट है। रब जी सतगुर राई चंगे गुण देंदे ने, चंगे गुणा नाल मन नू वड्याई मिलदी है। बाहरले मनुख किसे नू वड्याई नहीं देंदे ने। ਬਾਹਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਉਹ ਏਕ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ केती छुट्टी नाल नाल जितने अवगुण सन, जितने जी जन सन, जितने अंदर दे पेड़ पौधे सन, सारे कूड़ तो छुट गए। होर केते गावन से मैं चितना आवन। वो कहंदा मन तो ये नहीं पता होर कितनी मेरी फैकल्टीज तुसी क्लियर कर दित्ती हैं। मेरे अंदर ते बहुत अवगुण सी। नानक नाम मिले वड्याई, ओनू अंदर वड्याई मिली, ओनू तखत मिलिया, ओनू अंदर दा महल मिलिया। गुर ते महल प्राप्त जिस लिखिया हुए मत, जिसने मेहनत की थी सतगुर अनुसार, जैसा दसिया सी वैसी मेहनत की थी।
ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ, ਆਪਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਆਪ ਸੁਖੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ। ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝਾੜ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਠਲ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕਹਿ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਬਰੇਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਭਾਖਿਆ ਪਾਓ ਅਪਾਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਦਿਲ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ। ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਸੁਖੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵਿਗੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਈਏ ਨਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ 2 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਅੱਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਇਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸਦ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰ ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਨਜੀਕ ਪਛਾਣ, ਬਿਗਸਹਿ ਕਮਲ ਕਿਰਨ ਪਰਗਾਸੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਖਾਇਆ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਆਪੇ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲੇ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲਹਿ ਵਡਿਆਈ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ 24ਵੇਂ ਸੋਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰੂ ਸੋਲੇ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੱਲ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਪਰਮਜੀਤ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ WhatsApp ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੰਗ ਨੰਬਰ 929 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਆਪ ਜੀ। ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਕੇ।
परम जी अंकल, आप जी अपनी ऑडियो ऑन करके कोई सवाल है ते रख लियो, नहीं तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਠੀਕ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਸ highlight, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਤਜ ਲਾਜ ਲੋਕਾਨੀ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ ਮਰਨ ਤੀ ਮਰ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਓਕਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਓਕਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਨਾਚੀ ਤਬ ਘੂੰਘਟ ਕੈਸਾ, ਮਟਕੀ ਫੋਰ ਨਿਰਾਰੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੂੰਘਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਢੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾਈ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭਗੌਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗੌਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੋਰਸ ਜਿੱਥੋਂ ਭਗੌਤੀ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌਤੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਥਾਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਪਏ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਠਣਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਨਾਚੀ ਤਬ ਘੂੰਘਟ ਕੈਸਾ। ਜੇ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਘੂੰਘਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨੱਚੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ ਮਰਨਤੀ ਮਰ ਗਈ, ਘੂੰਘਟ ਖੋਲ ਚਲੀ। ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬਈ, ਅਰਦਾਸ ਦੀਵਾਨੀ ਬਾਵਰੀ। ਜਿਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਪਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਝੱਲੀ ਕਮਲੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਹਿਮ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਬੁਰੀ ਘਰ ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੈ, ਉਹ ਪਿਰਸਿਓ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇ ਬੁਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੁ ਸੱਸ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਸਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਮ ਬੁਲਾਈ ਰਲੀ ਸਿਉ, ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਚਾਉ ਨਾਲ ਸਦਦਾ ਹੈ, ਭਾਉ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੀ ਖਿੰਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਬੁਲਾਈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਰਾਮ ਜਹਾਜ਼, ਉਹ ਵਿਖੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਗਇਓ ਨਾ ਰਾਮ ਜਹਾਜ਼। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈਂ। ਵਨ ਇਜ਼ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਨਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੇਜ ਆਫ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਕਰੇਜ ਆਫ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ। ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ
ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਮਨ ਬੋਰਾਰੇ, ਕਹਿਓ ਨਾ ਰਾਮ ਜਹਾਜ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬੁਲਾਈ ਰਲੀ ਸਿਓ ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਰਤੀ ਲਾਲੀ ਭਈ ਗੁਰਮੁਖ ਭਈ ਨਿਚਿੰਦ, ਜੋ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਭਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਲਾਲ ਰਤੀ ਲਾਲੀ ਪਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਧ ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਾਹ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਕਹੂੰਗੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ once you have that conviction you should have courage of conviction also। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਕਹੂੰਗੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਦੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਥ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਈ ਨਿਚਿੰਦ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਜਿਤਨੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਮਿਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਆ ਮੂਆ ਕਿਆ ਕੀਚੇ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਆ ਮੋਹ ਲੈ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਸਾਖੀ ਪਾਸ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ WhatsApp ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲॉज ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਨੂੰ 7:15 ਵਜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ जन्म की इस मन को मन लागी काला हुआ स्याह वाला रियलाइजेशन है कि मेरे कोल भैड़ी मत है, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ मैं चिंता फिक्र विच रहंदा और दिन रात डिस्टर्ब रहंदा एज द रहा हुआ है। तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ तो परवाह के ही क्या कीजिए, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ परवाह है, मतलब तू सोच रहा भी ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ परवाह नहीं है, मैं अपनी मन की मत नाल जींदा, लेकिन तू डिस्टर्ब है ना, फिर ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है। जन्म जन्म किछ लीजी लीजै, तो उन्होंने कहते ने कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे देखे। बहुत जन्म बिछड़े की होता है,
मैं होर जीआं जनता वाला जीवन जींदा रहिंदा हां इस जीवन विच। शरीरक तौर ते मैं देखण विच भुपिंदर सिंह लगदा हां, पर मैं होर जूनिया वाला जन्म जींदा रहिंदा। देखण विच मैं करतूत पशु की मानस जात लगदा हां, पर करतूतां पशु नहीं करदा। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਛ ਲੀਜੀ ਲੀਜ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਵਿਸ ਖਾਦੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵਗੁਣਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਗੱਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ। ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਹਵਾਈ ਪਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਵੜੇ ਪਕਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਸ ਖਾਦੀ, ਹੁਣ ਵਿਸ ਕਿਵੇਂ ਖਾਦੀ? ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹੇਟਰੇਡ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰ ਮੇਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰਾਂਦਾ, ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਪਾਇਸ ਸ਼ਰੀਫ ਫੀਲ ਕਰਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਬਸ ਬਾਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਝਗੜਾਲੂ ਬਿਰਤੀ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਮਾ ਵਾਲੀ ਮਤ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ। ਜਬ ਲਗ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਆਭ ਹੈ ਯਾਦ, ਇਹ ਆਭ ਹੈ ਯਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਛ ਲੀਜੀ ਲੀਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਚ ਕਰਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਚ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਮਤਾਗਲ ਮੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਤ ਮਤਾਗਲ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਭ ਖਤੋ ਖਤਾ। ਖਤੋ ਖਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਗਲਤ, एवरीथिंग रॉन्ग। कबीर साहब कहते ने साईं मुझ में क्या खता है, मुखों ना बोले पीर। हज काबे होए हो गया केती बार कबीर। वो मैं तो पता नहीं कितनी बारी धार्मिक स्थान ते गया, कितने कुछ मैंने तीर्थ भी कीते ने, सब कुछ कीता है, पर मेरे अंदर दा पीर नहीं बोलता। मेरे अंदर की खता है? अंदर दे पीर दी मैं इस शब्द किछ लीजी लीजा करदा ही नहीं हाँ। मैं उहदे रब दे मैसेजेस नूं लैंदा ही नहीं हाँ, गल्लां करदा रहिंदा। मन की मत मतागल मता, जो कुछ बोली है सब खतो खता। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ ਸਭ ਖਤੋ ਖਤਾ। ਇੰਜ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਇੰਜ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੂਲ ਹੈ ਕੀ ਚ ਅਰਦਾਸ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੋਏ ਸਾਖੀ ਪਾਸ, ਯੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਵਾਚਡ। ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਤੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੰਝ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਫਿਕਸਅਪ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ। दुनिया सारी मनती है भगवान है, भगवान से डर के रहना चाहिए। उसकी जब लाठी चल जाए ना, और नीली छतरी वाले वो सब कुछ करते ने, और सड़क पे बच्ची का रेप कर देंगे ने, वो ना भूल जाता है ना, फिर वो आंदा भी नहीं है। फिर अंदर दा रब आवाज मारदा है, कहता है नानक फिक्के बोले तन मन फिक्का होए। फिक्को फिक्की सदी है, फिक्के फिक्की सोए। फिक्का दरगाह सट्टी है, तू निज कर दी दरगाह जा नहीं सकता। मुंह थुक्का फिक्के पाए, तू भैड़े कर्म करना है। सो क्या मूल है की च अरदास? हुण तू की करी जा रहा? दो भैन भरावां दा वीर जी झगड़ा होया तेजिंदर जी, और दोनों सवेरे 4 बजे बंगला साहब जाते सन, दोनों उत्थे सफाई करते सन। झगड़ा हो गया प्रॉपर्टी उत्ते। भैन नूं जीजे ने कहा प्रॉपर्टी असी लैनी है, भरा और भरजाई दूजे पासे, और दोनों बंगला साहब जाके अरदास करने केस सानू जिता दो। हुण उस वेले
ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ? when you are not fixed up personality, when your attitude is not fixed up, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ। जैसा तू करे तैसा को होए, कोई मेरे मन तू जैसा करना वैसा, तुझ बिन दूजा नहीं कोई। सारी सृष्टि ਨੂੰ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਫालतू ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਿਜ ਕਰ ਦੀ ਮਤ ਲੈ, ਉਹ ਕਿਛ ਲੀਜੀ ਲੀਜੇ ਕਰ। जैसा तू करे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नहीं कोई। जेही तू मत दे तेही को पावे। लो जी, मन जैसी मत दिंदा है, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਗਿਆਨੇਂਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੀ ਤੂੰ ਮਤ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਮਤ, ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਭਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੋ ਜੀ ਹੈ ਰਾਗ ਰਤਨ ਭਰੀਆਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਰਾਗ ਰਤਨ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਰਟਰੀਜ਼, ਵੇਨਸ ਔਰ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਤੱਕ, ਹੱਡੀ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਸਭ ਹਰ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰੋਮ ਤੱਕ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੀਨਸ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਲੇ ਗਾਵੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਰਤ ਕਾ ਕੁੰਗੂ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਨ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਠਾ ਤਾਂ ਸਵਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਸੇ ਅੱਠਾ ਸਵਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਵਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅੱਠਾ ਸਵਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਨ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ, 7 ਅਨਵੈ। 7 ਅਨਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ 78 ਹੈ ਨਾ ਉਹ 97 ਹੈ। ਆਨ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਅਵਗੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਲੋਭ ਰਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼, ਵੇਨਸ ਔਰ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਭਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਾਰ। ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਿਡ ਲੋਭ ਰਤ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ एक है दूजा अमृत नाए। वो अमृत अंदर है, नानक अमृत बने माए, पाइए गुर प्रसाद। तिन्नी पीता रंग से जिनको लिखिया आद। ये अमृत, नानक अमृत एक है, वो अंदर है, वो प्राप्त करीदा है। इस विच उपजै अमृतसार। नानक करते का ए धन माल। ए करता कौन है? मन। ओनू ये धन माल मिल गया। केड़ा धन माल? अमृत। हाट आए वो घर पूता हो गया है। हर तन संचे हर तन, हमेशा इसनू यूज करता है। नानक करते का ए तन माल। अगे किया खीरते
मेरी स्क्रीन ते नजर नहीं आ रहा। नानक करते हुए धन्यवाद। जे को बुझे ए विचार, जेड़ा मन ने विचार बुझ लैंदा है ना, वो अपनी सृष्टि ਨੂੰ ਵੀ ठीक कर लैंदा है और निज घर ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੇ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਲੀਜੈ ਰਾਹ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। सोई सरवर ढूंढ लो जिथों लब्बी वाथो, सरवर ढूंढ लैंदा है। मेरे राम हो सो थान भालन आया, वो थान उन्हों लभ गया। ओदा अंदर दा थान पवित्र, ओदी धरती पवित्र, धरत काया सोध के हो गई। हुण इथों ना फालतू दियां क्रोध वालियां, नफरत वालियां, ईर्खा वालियां, निंदा वालियां भैड़ियां गल्लां नहीं करदा। हुण उन्होंने पॉइजन वाली पल पल मौत नहीं आंदी। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਜੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤੇ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਕਿ परमात्मा ने रेप किया ते परमात्मा बचान भी नहीं आया। किसी मनुख ने रेप किया, परमात्मा ने रेप नहीं। उस पॉइंट नु क्लियर करिया जे थोड़ा जा। परमात्मा बाहर नहीं है, वो बचान नहीं आया। हाँ जी, आप जी ने विचार रखी ते इस बाबत विचार रखिया जे। हाँ जी, जदों ना सामने एक स्त्री आई, उस स्त्री नु एक मुंडे ने वेख्या, उस मुंडे ने ओदी मत मारी हुई है, जिहदी मत मरी हुई है ओदी गऊ मरी हुई है। ओनू सच दा सुनिया ही नहीं देंदी, ओदा मन खीर अमृत लैंदा ही नहीं है, वो सुनिया ही लैंदा। ओदी मत बांझ है, जिन हर ते नाम रब तीन मात की जर बन जा, ओदी मत बांझ हो गई है। उन्होंने चंगे गुण सुझदे ही नहीं ने। इस कॉन्टेक्स्ट ही चंगा गुण है। उस स्त्री नू देख के स्त्री विच कोई माया नहीं है। स्त्री रब दा एक यूनिक है। स्त्री नू ते मां कहंदे ने, भैन कहंदे ने, रब रूप कहंदे ने। स्त्री अंदर कोई माया नहीं है। सिर्फ इहदे इत्थे देखण दी जिहड़ी अख है ना, वो गड़बड़ है। वो गड़बड़ नाल इहने उहदे ते रेप कीता, क्योंकि इहने अंदर वाला रब दा मैसेज सुनिया ही नहीं। इहनू पता है बाहर भगवान है, ऊपर है, इहने उहदी परवाह ही नहीं कीती, क्योंकि अंदर दे रब दी गल सुनदा ही नहीं। जदों तक अंदर दे रब दी गल नहीं ना सुनेगा, इनू उस स्त्री चो मां भैन नजर ही नहीं आएगी। बस एदा मस्त हाथी काम रोग मैगल बस लीना उत्तेजित हो गया। उस स्त्री दे बारे लोकां ने गलत किया कि उस स्त्री दे पिछले जन्म दे कर्म ने। नो 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 नो, इस मर्द दी इत्थे मत जिहड़ी बांझ हो गई है, जिहदे ते चंगा गुण नहीं आंदा कि मेरी धी भैन ही है या किसे दी धी भैन है। मैं ऐ सिर्फ जिहदे कोल रखड़ी बनवा आया वो मेरी भैन नहीं, सारी सृष्टि ते सारियां मेरियां धीआं भैणां ने। वो उन्हें अकल ही नहीं पैदा हो रही ना, मत बांझ है ओदी। मत क्यों बांझ है, क्यों नहीं? मेरे मन जप राम नाम हर मान जा, अंदर दे गल ही नहीं वो सुन रहा। इस करके उन्हें रब नू इग्नोर कर दिता। रब मीन्स सुचज्जी मत नू इग्नोर कर दिता और उन्हें माड़ कर लिया। जिन्हों दुनिया कहती सी ऊपर भगवान जी बैठे, वो आए भी नहीं। अंदर भगवान जी रहते हैं, वो सुमत देते हैं, तो सुनता नहीं है। ना सुनने के कारण तूने सड़क पे एक स्त्री से मिसबिहेव कर दिया। पर धार्मिक दुनिया वाले ने क्या, स्त्री माया होंदी है, स्त्री पाप दा वो है, स्त्री नरक दा द्वार है, स्त्री रब दे मिलन दे रस्ते च रुकावट है। क्यों स्त्री रुकावट है? जिवें मैं पैदा होया, मेरी मां ने अपना जोबन वारिया तो मैं पैदा होया, स्त्री नूं क्यों असीं भैड़ा बुरा कहना शुरू कर दिता? ये मर्द राज दे धर्म चलाए हुए स्त्री नूं इस तरह भैड़ा कहंदे ने। स्त्री भैड़ी नहीं है। मेरी मत दे अंदर भैड़ी वो आंदी है रोज, जो जोरू सिर नामनी आवे वारो वार, झूठे झूठा मुख वसै नित नित होए खुआर। इत्थे मेरे जेड़ा कंटैमिनेटेड ब्लड आंदा ना, बार बार रोज रोज आंदा है। उस स्त्री नूं ते महीने च एक बारी आंदा है, इत्थे रोज रोज।
झूठे झूठा मुख वसा नित नित होए खुआर। ਉਹ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਭੈਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਲੀਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨੂੰ। ਨੋ 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 ਨੋ, we are not supposed to. हाँ धन्यवाद वीर जी, ये पॉइंट जरा आप जी ने एक्सप्लेन किया बिल्कुल है, क्लियर है। रोजाना गल्लां होंदियां, सारे वीर इहो गल करदे हैं, बिल्कुल एग्री करदे हैं इस गल तो। आप जी ने क्या बाहर रब नहीं वसदा, बाहर बचाण भी नहीं आया, उस बाबत मैं विचार आप जी को मंगी सी। अंदर दी जरी गल आप जी ने की, बिल्कुल सहमत हाँ मैं उस गल। बाहर आप जी कह रहे हो नहीं वसदा, उस बाबत मैं विचार चाह रहा सी आप जी को। बस वीर जी, मैं तुहाडे उसी क्वेश्चन का आंसर देने का यतन किया है कि जिन्हों लोकी बाहर वाला रब कहते ने, वो देख रहा है कि एक मैजोरिटी मिनोरिटी नूं मार रही है, वो नहीं आंदा। वो देख रहा है जात पात दे ना हेठा गड़बड़ हो रही है, वो नहीं आंदा। वो देखता है कि सड़क ते हर छोटी छोटी बच्ची दा रेप कर देंदे ने, वो नहीं आंदा। इहदा मतलब वो जिहड़ा रब दी गल कीती है ना गुरमत विच, ਉਹ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਵੀ ਨਾ ਪਾਚੀਨੇ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੋ ਮਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾ ਆਦ ਸੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਢੰਗ ਸਾਰੇ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਲ ਯੁਗ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰੱਬ, ਨਾਨਕ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੱਬ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਮਤ ਰੱਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਤਿੱਥੇ ਕੜੀਆ ਸੂਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਪੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। रूप रंग रेख वीर जी अंदर दा भी नहीं होंदा। तुसी जब विचार दे रहे हो ना अंदर दे रब दी, बिल्कुल 100% ठीक विचार दे रहे हो। और किधरे ना किधरे यह मैसेज जांदा कि बाहर रब नहीं वसदा। गुरु दी बाणी कहंदी अंतर बाहर इको जाने, अंदर वसदा रब ते बाहर वसदा रब भी इको नू जाने। चलो इस बाबत मेरे ख्याल नाल मेरी समझ थोड़ी है, मैनू नहीं समझ आ पा रही, माफी चाहता मैं। ऐसे ही मैं तुहानू सवाल कीता। समझ भी थोड़ी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि मैं असमर्थ हाँ कि मैं पुटअप भी नहीं कर पा रहा, तो कोई गलती नहीं है। नहीं मैं ये समझ रहा कि शायद मैं नहीं समझ पा रहा। माफी चाहता, अज समा भी बहुत हो गया ते सारे को माफी चाहते हैं। होइयां बेअंत भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह।